Is my voice low for everyone? No, sir. No, sir. No. No. Then Indrajit, please check your internet connection and Okay, sir. fix speaker. Now let's see. So so tell me. So have you tried this program? This for 3 4 loop? Yes. No. हाँ बोला. Guys, मी काहीतरी विचारलं. Have you tried this program? Yes, sir. Yes. Yashasri tried. Pratiksha tried. Or anyone? Only two. Guys, why not others? Everyone has access to the notes. Yes. Huh? Then why not everyone tried this program? काय प्रॉब्लेम आहे ते? तुम्हाला बस प्रोग्राम रन करून बघायचा होता. आय एम नॉट एक्सपेक्टिंग की कंप्लीट आन्सर फ्रॉम यू. I just want to answer that at least you should try this. कोणी कोणी ट्राय केला? फक्त 2 लोक. Why not others? इंद्रजित, आलोक, रामकिशन ने ट्राय केला. हाँ सर, किया सर वो, लेकिन वो ऐसा समझ में नहीं आया कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली। नहीं नहीं ट्राई किया ना, वो देखो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. हाँ, हाँ, ट्राई की सर। समझने के लिए. हाँ, नहीं समझा तो समझाने के लिए मैं हूँ. बट एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि देखो आपके पास रिकॉर्डिंग का एक्सेस है, नोट्स का एक्सेस है. तो अगर देखो अपने प्लेट्स में कुछ है तो आपको बोलना हाँ, पड़ता है क्या कि भाई ये खा लो, खत्म कर लो करके. हम्म? आप खाते हो राइट? अगर यस। खाने के टाइम में मॉम ने कुछ स्वीट रखा प्लेट में, हाँ खाते खाते, तो हम खाते हैं राइट? वैसे ही सेम अब अगर हमारे सामने कुछ है नई चीज है, हाँ, और सर ने नहीं बोली, मैंने जानबूझ के नहीं बोली, मुझे बस देखना था कि कितने लोग करते हैं. क्योंकि देखो ये क्वेश्चन सामने था, आपने हमने कल देखा स्क्रीन पे. हाँ, कल हमने डिस्कस भी किया था. बराबर है. यस सर, किया सर। हाँ. तो आलो इंद्र, अच्छा, आलोक के पास लैपटॉप का प्रॉब्लम है. इंद्रजीत, मृणाल, प्रतीक्षा, हैव यू ट्राइड एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम? गाइस ऐसा मत करो. डोंट जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. थिंक लिटिल बिट. थिंक बियॉन्ड योर बाउंड्रीज. ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछना चाहिए था कल कि सर आप ये कल कवर करने वाले हो, का ये क्या है, इसको हम रन करके देखें क्या. हम्म? चलो देखते थे अभी. ओके चलो, क्या है ये? लूप है सर। ओके, कितने लूप हैं? हाँ बोलो. कितने लूप है यहाँ पे? 3 लूप है मेरे. यस सर, 3। यस. 3 लूप है. करेक्ट. ठीक है. चलो लेट्स सी हम क्या करते हैं, इसको विजुलाइज करके देखते हैं. लेट मी शेयर माय फुल स्क्रीन.
I'm giving you this URL in our group. This is used for what I say. So before going into this program, we'll see this one for I in a range of 112. So this is a visualization tool. That is a not tool. It's a website. Whatever code you write, it will make you visualize execution. कि execution में कैसे होता है? It will show us. So now let's see. So now देखो, uh, red means next line to execute and green means line that just executed. So here is my two lines of code. So if I click on the next, this line will execute, and I just click, and if Sir, you see, excuse me, sir. yes, please. Sir, your screen is not visible. Oh my bad. Okay, now visible. Yes, sir. So now let me copy this for loop. So what I did for I in a range of 0, 10, 12 and print I. So I just put my code here and I'm doing visualize execution. So now what it is showing, it shows me two lines. That is one is a red line and this one is a green line. If you see this, they have shown this command, the line that just executed, and the red line indicates next line to execute. So what is the next line to execute right now? The first line is going to execute first. If I click on the next, so how many steps do we have? Do we have total 11 steps? And if you click on the one, we have steps one of one. So now let's see, I clicked one step execute for I in a range of 1 to 2. So now what will happen when we execute this for this first line, this will automatically create a range function that is 0 to 2, 0 to 9 and between two steps. So now next is the print statement. If you see print statement, it printed here. और it's saying print out, drag lower right corner to resize. हम इसको resize भी कर सकते हैं. If you want to make it big, you can make it big. तर माझं काय झालंय, मी फॉर लूप एक्झिक्यूट केला, त्यानंतर प्रिंट स्टेटमेंट माझी रन झाले. त्याच्यानंतर मी नेक्स्ट करेल. नेक्स्ट जे आहे हे परत फॉर लूपला जाईल, ग्लोबल मध्ये गेलं. अगेन दिस लूप जस्ट एक्झिक्युटेड. ग्लोबल फ्रेम मध्ये काय झालंय, आय ची व्हॅल्यू 2 झाली आहे. पहिले काय होती आय ची व्हॅल्यू, तिथे 0 होते. त्याच्यानंतर प्रिंट आय करतोय, तर मी प्रिंट आय ची व्हॅल्यू 2 आली इथे. नेक्स्ट आपण परत या लाईन वरती झालोत. ही लाईन जेव्हा मी एक्झिक्यूट करतो तेव्हा इथे आय ची व्हॅल्यू काय असेल, 2. 3. आय एम स्टिल वेटिंग फॉर द करेक्ट आन्सर. हा प्रोग्राम आपण काल बघितला. 4. करेक्ट 4 येईल. आलं 4, सॉरी माझ्याकडे आय प्रिंट एव्हरीथिंग. 4 आलं, आय ची व्हॅल्यू 4 आली आणि प्रिंट पण झालं, बरोबर आहे. आता त्याच्यानंतर परत जर हे फॉर लूप एक्झिक्यूट झाला तर काय होईल, 4 च्या नंतर 6 येईल, कारण आपली स्टेप साईज 2 आहे. यस, प्रिंट आय झालं, प्रिंट 6 येईल, त्याच्यानंतर 8 झालं. आलं माझी आय ची व्हॅल्यू 0 to 8 पर्यंत व्हॅरी झाली. अँड दॅट इज लास्ट स्टेटमेंट. यामध्ये काही डाऊट्स कोणाला? व्हिज्युअलाइज केले मी फक्त, आपण जो कालचा एक्झाम्पल आहे तो. करेक्ट, काही डाऊट्स? आता याने ग्लोबल फ्रेम का दाखवली इथे, कारण आपल्याकडे फक्त फॉर लूप आहे. करेक्ट. सो ओव्हरऑल दिस फॉर लूप मध्ये जे काय होते, ते इथे तुम्हाला ग्लोबल फ्रेम मध्ये दाखवते. आपण बघितलं आय ची व्हॅल्यू व्हॅरीज होते, 0, 1, 2, 3. इथे फक्त इथे फोकस करा. इथे आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, त्याच्यानंतर 2 झाली, त्याच्यानंतर 4 झाली, त्याच्यानंतर 6 झाली, त्याच्यानंतर 8 झाली. माझ्या स्टेप साईज काय 0, 10, 2. सो 2 ने माझी व्हॅल्यू एक्झिक्यूट गेली. सो नाव आता आपल्याला रन करायचं आहे फॉर 10 इक्वल टू फॉर 10 इंटू 2. आता मला सांगा याच्यामध्ये किती व्हॅल्यूज प्रिंट होतील? 200. 200. ओके भाई, 10 इंटू 10 इंटू 2, बरोबर आहे.
Yes, sir. ठीक आहे. मला सांगा, आता बघा, हा माझा पहिला फॉर लूप आहे, बरोबर आहे? आणि ही बॉडी आहे, राइट? Yes. येस. तर हे 10 वेळा प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर माझं परत त्याच्यामध्ये आणखीन एक फॉर लूप आहे. त्याच्यानंतर या फॉर लूपच्या मध्ये माझ्याकडे आणखीन एक फॉर लूप आहे. त्याच्यामुळे जे ची व्हॅल्यू 0 to 9 हे होईल आणि माझ्या के ची व्हॅल्यू 2 वेळा प्रिंट रन होईल. हे 10 वेळा रन होईल. बरोबर आहे? अगेन इनसाइड दिस 10 लूप माझ्याकडे जे ची के ची व्हॅल्यू 2 आहे. 2 लूप आहेत. तुम्ही प्रिंट 2 वेळा करेल. बरोबर आहे? सो आता आपल्याकडे आउटपुट कसं असेल माहिती आहे का? सर्वात पहिले फॉरचा पहिला लूप रन होईल. फॉर आय इक्वल टू 0. त्याच्यानंतर जे इक्वल टू 0 to 9 रन होईल. के इक्वल टू 0 to 2 रन होईल. आणि त्यानंतर प्रिंट होईल. सेम माझा आय ची व्हॅल्यू काय असेल? आय ची व्हॅल्यू 1 होईल. जे ची व्हॅल्यू अगेन 0 to 9 प्रिंट होईल. के ची व्हॅल्यू 0 to 2 प्रिंट होईल आणि प्रिंट आय जे के होईल. तर असं किती वेळा होईल माहिती आहे का? बरं चलो हे झाल्याच्या नंतर इथे आय ची व्हॅल्यू 0 आहे, राइट? जे ची व्हॅल्यू परत 0 होईल, 1 होईल, 2 होईल, 3 होईल. के ची व्हॅल्यू परत 0, 1 होईल. तर मला सांगा, हे 10 वेळा, हे 10 वेळा, हे 10 वेळा यांचं मल्टिप्लिकेशन होईल का ॲडिशन होईल? Addition. ओके. आणखीन? Yes, sir. Addition. ओके. आय डोंट थिंक सो ॲडिशन. आय थिंक इट्स अ मल्टिप्लिकेशन. आय विल टेल यू व्हाय. इथे बघा मी आय इक्वल टू 0 लिहिलंय. आय इक्वल टू जेव्हा 0 होईल, तेव्हा हे जे 10 वेळा रन होईल आणि हे 2 वेळा. हं. परत आय इक्वल टू 1 होईल, तेव्हा अगेन हे 10 वेळा प्रिंट होईल आणि तेव्हा हे 2 वेळा. तर माझं इथेच हे 10, हे 10, 20 अन् 4 किती? 20 अन् 4 24 अन् 2 26 लूप झाले. करेक्ट? येस ओर नो? आणि आणखीन माझी आय ची व्हॅल्यू 8 वेळा प्रिंट बाकी आहे. ओके. आता आपण काय करू याला थोडंसं शॉर्ट रेंजमध्ये बघूयात आणि व्हिज्युअलाइज कडे जाऊयात. लेट मी व्हिज्युअलाइज दिस वन. आता मी काय करतो इन्स्टेड ऑफ 10 आय विल डू 5. आता किती होईल? 50 वेळा रन होईल. 5 into 5 25 into 2 मल्टिप्लिकेशन होईल. फॉर लूपच्या मध्ये तुम्ही फॉर लूप लावलात, ते काय होतं? मल्टिप्लिकेशन होतं. ऑल्वेज मेक शुअर. तर ठीक आहे, आपण रन करू प्रोग्राम. सो मी याला थोडंसं मोठं करतो. ओके. सो नेक्स्ट काय आहे माझा फर्स्ट फॉर लूप आहे. त्याच्यात सेकंड फॉर लूप आहे. आय, जे, के 3 फॉर लूप घेतलेत मी. आलं इथे आय इक्वल टू व्हॅल्यू 1. मला ग्लोबल फ्रेम पण दाखवायची आहे. ग्लोबल फ्रेम मध्ये बघा काय झाले? आय ची व्हॅल्यू 0 झाली आहे. सेकंड जे ची व्हॅल्यू 0 होईल. हां, आणि के ची व्हॅल्यू पण 0 होईल. त्याच्यानंतर प्रिंट काय होईल माझं कोणी सांगेल? कॅन एनीबडी टेल मी हे ते प्रिंट काय होईल? 0, 0, 0. सोनाली, मृणाल, प्रतीक्षा, इंद्रजित. 0 to 4. 0 to 4. 0. हाँ रामकिशन बोलो. 0 होगा सर फर्स्ट. 0 0 होगा. ओके. एनीवन वुड लाइक टू आंसर? समाधान इज एन ऑफिस. इंद्रजित. सर 0 ही प्रिंट होगा. 0 ही प्रिंट होगा, मतलब ओनली 0? नो 0 0 0. 0 0 0. सो प्रतीक्षा मला सांगा 0 to 4 कसं येईल?
फॉर प्रिंट आय केल्यानंतर 0 to 4 होईल ना. 0 to 4 होईल, बरोबर आहे. बट आपल्याकडे इथे बघा ना 3 लूप आहेत ना मॅडम आज, आणि आपल्याला ही प्रिंट स्टेटमेंट रन करतो आपण आय जे के. दॅट्स ओके. कम्प्लिटली फाईन. हा आय ची व्हॅल्यू 0 to 4 मध्ये व्हॅरी होईल, जे ची व्हॅल्यू 0 to 4 मध्ये व्हॅरी होईल, के ची व्हॅल्यू 0 to 1 मध्ये व्हॅरी होईल. बट आपलं प्रिंट स्टेटमेंट एकच आहे ना. नेक्स्ट येईल 0 0 0. आपण प्रिंट काय केले, आय कॉमा जे कॉमा के. आता बघा आपलं जे नेक्स्ट लाईन एक्झिक्यूट होणार आहे डायरेक्ट वरती गेलीये का? इथे बघा लाईन कुठे दिसते, के मध्ये दिसते. तर मला सांगा इथे के ची व्हॅल्यू काय होईल इथे नेक्स्ट जर केलं तर मी? 1. फॉर 1. कोणी सांगितलं सर? यशस्वी. यशस्वी. हा, इंद्रजित, प्रतीक्षा, रामकिशन. 1 येईल काय सर. येईल? 1 येईल. व्हाय? बिकॉज नेक्स्ट लूप इज गोइंग फॉर के. आता काय करेल, हा लूप एंड करेल, त्यानंतर हा लूप एंड करेल, परत हा लूप सुरू होईल आय इक्वल टू 1. बघा आलं, इथे के ची व्हॅल्यू 1 झाली. आता प्रिंट काय होईल प्रतीक्षा? 0 0 1. 0 0 1. एव्हरीवन क्लिअर दिस? 0 0 1 कसं आलं? के ची रेंज 2 आहे ना. राईट. के ची रेंज 2 आहे. आता नेक्स्ट काय केलं, नेक्स्ट लाईन कुठली प्रिंट करा, फॉर के इन रेंज. झाले का काही? के ची आपण लूप एंड झाला, बरोबर आहे. आता जे ची व्हॅल्यू रन होतीये. आता जे ची व्हॅल्यू काय येईल नेक्स्ट? जे ची व्हॅल्यू काय येईल नेक्स्ट? जे ची व्हॅल्यू काय 0 होती इथे? 0. 0. 1. ओके. 0 झालेलं मॅडम एकदा जे ची व्हॅल्यू. आता आपण पहिला लूप आपण जे वरती घेतला, त्याच्यानंतर आपण आता त्याची व्हॅल्यू 1 येईल. इथे झाली चेंज, जे ची व्हॅल्यू चेंज ग्लोबल मध्ये. त्याच्यानंतर परत हा फॉर लूप मध्ये गेला. आता परत के ची व्हॅल्यू काय होईल? 0 होईल. 0. राईट? का 0? बिकॉज अगेन वी आर स्टार्टिंग के लूप. बरोबर आहे? आलं 0 1 0. त्याच्यानंतर काय येईल आता माझी व्हॅल्यू? आता परत बघा माझा के लूप एंड होतोय. के लूप एंड झाला माझा इथे. कुठे गेला तो? जे इक्वल टू फॉर जे च्या मध्ये गेला. आता जे ची व्हॅल्यू काय येईल? 2 येईल. 0 to 0 येईल पुढचा आहे ते. 0 to 0 येईल. बरोबर आहे एव्हरीवन? इज दिस क्लिअर? 0 to 0 येईल. आलोक, प्रतीक्षा, रामकिशन, मृणाल, आर वी क्लिअर? Yes. Don't say yes forcefully. If you clear, then only say yes. प्रतीक्षा? नो सर. नो, रिपीट करा ना एकदा. रिपीट करा. मृणाल? सर समजत आहे पण थोडं जड जात आहे समजायला. आय नो जड जाते. तुम्ही काल सिंपल प्रश्न विचारतो. काल तुम्ही फॉर लूपची प्रॅक्टिस केली का? हा केली सर, पण पूर्ण नाही झाली, अर्धवट राहिली. प्रतीक्षा? केली. काय केली? ठीक आहे. मग तुम्ही मला याचा आन्सर का नाही दिला मग? याच्या आधी आपण जे आन्सर विचारू लागलो मी 0 to 4. आता फक्त मी काय करतोय, त्याला फक्त व्हिज्युअलाइज करते. इन्स्टेड ऑफ मी सेइंग की हे इथून रन होईल, तिथून रन होईल, तिथून रन होईल. ते रन होते. आता सांगतो याची व्हॅल्यू 0 to 0 येईल. आता प्रतीक्षा मला सांगा, आता हा फॉर लूप के मध्येच रन होतोय. एवढं क्लिअर आहे? येस. इथे बघा आपण हा पहिला फॉर आय लूप चालू आहे सध्या ग्लोबल मध्ये. आय लूप किती वेळा, त्याच्यानंतर जे लूप चालू आहे, के लूप चालू आहे. के लूप एंड होतोय, पण जे लूप अजून एंड झालाय का? नाही. वी आर स्टील इन जे लूप, आणि स्टील जे लूपचं रनिंग आहे ते आय लूपच्या 0 वरतीच रनिंग आहे, फर्स्ट व्हॅल्यू वरतीच रनिंग आहे. येस. इज दिस क्लिअर मृणाल? मृणाल, प्रतीक्षा?
येस सर. येस सर. ओके, आणखी एक सांगतो. आपण फॉर लूपच्या पहिल्या लूप मध्ये आहोत, आय इक्वल टू 0, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर जे लूप स्टार्ट झाला, जे इक्वल टू 0, बरोबर आहे इथे. त्याच्यानंतर के लूप स्टार्ट झाला, के इक्वल टू 0. के लूप 2-3 वेळा एंड झाला. के लूप 3 वेळा एंड झाला. जेव्हा जेव्हा के लूप एंड होईल तेव्हा तेव्हा आपण जे लूप मध्ये जाणार आहोत, आणि जे लूप जेव्हा एंड होईल तेव्हा आपण अगेन फॉर आय लूप मध्ये जाणार आहोत. मी आता हे नेक्स्ट नेक्स्ट करतो. फक्त व्हॅल्यूचं ऑब्झर्वेशन बघा. आता काय झालंय, हा, ही आय ची व्हॅल्यू 0 आली आहे, कॉन्स्टंट आहे थ्रू आउट इथपर्यंत. जे ची व्हॅल्यू बघा काय, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 येणार आहे का आता, नाही. आणि के ची व्हॅल्यू बघा, 0 1 2 0 1 2 0 1 2. हे झाला माझा एक लूप पहिला कंप्लीट. असेच माझे 5 लूप होणार आहेत. 5 लूप कसे होणार आहेत आपण बघूयात. आता बघा, तो जे लूप वर गेला, जे लूप एक्झिट होणार आहे का, जे लूप होईल आपला एक्झिट इथे, तो गेला वरती फॉर आय इन रेंज ऑफ 5. आय ची व्हॅल्यू काय होईल, 1 होईल. क्लिअर आहे. आता काय होईल माहितीये का, इथे आपलं जे 0 0 1 आलं ना, इथे 0 च्या ऐवजी 1 येईल आणि बाकीच्या सेम व्हॅल्यू तशा राहतील. बरोबर, 1 0 0 1 0 1 1 1 0, नेक्स्ट व्हॅल्यू येईल 1 1 0. आली माझी 1 1 0. नेक्स्ट व्हॅल्यू काय येईल, 1 1 1 येईल. आली 1 1 1. याच्यानंतर काय, 1 2 0 येईल. लेट मी ट्राय दिस. आली 1 2 0. त्याच्यानंतर काय येईल, 1 2 1. आता मला सांगा, समजतंय हे? आर वी क्लिअर का, काही डाऊट आहे, कन्फ्युजन आहे? हे असं किती वेळा होईल, 50 टाइम्स. 50 टाइम्स होईल, जोपर्यंत आपले फॉर लूप जो आहे तो चालणार आहे. राईट. मी जर लास्ट केलं तर बघा, आलं इथे 50 टाइम्स, 4 4 1, आय इक्वल टू 4, जे इक्वल टू 4 आणि के इक्वल टू 1. आपल्या आय च्या व्हॅल्यूज काय, 0 टू 4 आहे, जे ची व्हॅल्यू काय 0 टू 4 आहे, आणि के ची व्हॅल्यू काय 0 टू 1. आर वी क्लिअर नाव, येस. मृणाल? सर के ची रेंज 1 घेतली तर तो 0 प्रिंट होईल का सर? के ची रेंज घेतली तर येस, तो 0 प्रिंट होईल. ओके सर. तर मग तुम्ही आणखी एक एक्झाम्पल देतो, मला आन्सर द्या, प्रतीक्षा आणि मृणाल. चलो मी हेच एक्झाम्पल घेतो. मला फक्त याचा आउटपुट सांगतील मृणाल आणि प्रतीक्षा. बाकीच्यांना माहित असेल तर मला पर्सनली व्हॉट्सअपला पिंग करा, त्याचा आन्सर काय येईल. ओके, किती आउटपुट येतील ते सांगा पहिले, त्याच्यानंतर आउटपुट सांगा बाकीचे किती येतील. ओनली प्रतीक्षा आणि मृणाल. 2 आउटपुट येतील. 2. ओके, मृणाल? नाही, लेंथ किती असेल, इथे आपण कसं बघितलं की हे एवढे सारे आउटपुट आले आपल्याकडे, 50 का किती जे काय आहे ते. इथे किती आउटपुट येतील, 3. 3. ओके, मृणाल? 15. करेक्ट. प्रतीक्षा 3 कसे येतील? सर अगोदर कन्फ्युज झालं होतं, नंतर 15 बोलले ना. हे कधी बोलले तुम्ही 15? बोलले. मला नाही ऐकलं, बाकीच्यांना आलं का ऐकू? प्रतीक्षा 15 बोलले ते. यशस्वी, तुम्हाला आला ऐकू? No, sir. हा, तेच म्हणलं. प्रतीक्षा काय म्यूट वर बोललात का मग? आय थिंक असंच झालं असेल. ठीक आहे, मग आता मला सांगा आउटपुट काय काय येईल सांगा. हा, आउटपुट काय काय येईल? फिफ्टीन आउटपुट काय काय येतील?
ओके, यशस्वीने मला आउटपुट दिलंय. ओके, करेक्ट आहे. हा गाईज, ट्राय करा याचा आन्सर. हा पहिल्यापेक्षा छोटा आहे. मृणाल, प्लीज अनम्यूट आणि सांगा मला काय इश्यू आहे. इंद्रजीत also got correct answer. प्रतीक्षा, सर हा बोला मृणाल. हे आता आधीच्या प्रोग्राम सारखंच होईल ना? येस म्हणजे येस, आधीच्या प्रोग्राम सारखंच होईल. पहिले रेंज जे ची स्टार्टिंग होईल, मग जे च कम्प्लीट झाल्यावर फक्त 3च्या ऐवजी 2 राहील. राईट राईट, यू आर गोइंग इन गुड डायरेक्शन सर, मृणाल. गिव्ह मी सम टाइम सर. येस येस, टेक युअर टाइम. ओके, इंद्रजीत and Yashasri got the answers. Pratiksha and Mrunal are working. Shivam is in office. Okay, no issues. ठीक आहे, मी सांगू आन्सर प्रतीक्षा मृणाल, और शुड आय वेट? येस सर. ओके, तर सर्वात पहिले माझा आय लूप स्टार्ट होईल. आय लूप ची व्हॅल्यू काय असेल? 0 to 4. चलो ठीक आहे, आय ची व्हॅल्यू 0 झाली. जे ची व्हॅल्यू काय होईल माझी? 0 to 2. दॅट इज लाईक 0 0 0 1 0 2. हा होईल माझा पहिला लूप कम्प्लीट फॉर आय चा. त्याच्यानंतर आय ची व्हॅल्यू 1 होईल. 1, त्याच्यानंतर जे ची व्हॅल्यू 0 to 2 होईल. 1 0 1 1 1 2. बरोबर आहे प्रतीक्षा, मृणाल? त्याच्यानंतर जे ची व्हॅल्यू 2 येईल. 2 0 2 1 2 2. लेट मी रन दिस वन. आलं? 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2. 5 त्रिक 15. 15 आउटपुट आले माझे. मृणाल, प्रतीक्षा क्लिअर आहे? नसेल क्लिअर, रेकॉर्डिंग्स बघा, लेक्चर्स गो थ्रू बघा. काल तुम्ही होमवर्क केला? आय आस्क यू टू perform a for loop with different range and different size. हा, काल कोणी कोणी हे एक्सरसाइज केली? कोणीच नाही? सर प्रॅक्टिस केली होती, पण हे एक्झाम्पल म्हणजे ह्या हा टाईपचे ठीक आहे, हे एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नाही. ठीक आहे, रेंजची प्रॅक्टिस केली तुम्ही, स्टेप साईजची. कुठले हो. कुठले स्टेप्स केले सांगा मला. आता मी का बोलतोय हे करा म्हणून? कारण जेव्हा आपण डेटा टाइप सुरू करणार आहोत नेक्स्ट वीक मध्ये, तेव्हा आपल्याला स्लायसिंग लागणार आहे. स्लायसिंग मध्ये हेच रेंज फंक्शन कामाला येणार आहे. If you are not clear today about the step size and range function, then you will face problem tomorrow. If you are not clear tomorrow, then you will face problem day after tomorrow. हीच कंटिन्यू कथा चालू राहील. सो त्याच्यामुळे बेसिक्स वरती जेवढं फोकस आहे तेवढं फोकस करा. त्याच्यानंतर एखादा पॉइंट मिस जरी झाला तरी कम्प्लिटली फाईन आहे, काय हरकत नाही. पण तुमचं बेसिक जर कच्चं नसेल, पक्क नसेल, तर तुम्हाला आणखीन एफर्ट्स टाकावे लागतील. चलो, दॅट्स इट अबाउट द फॉर लूप. हा आपला फॉर लूप झाला. आपण इटरेटिव्ह स्टेटमेंट मधलं फॉर लूप बघितलं. आता आपण बघणार आहोत कंडिशनल स्टेटमेंट. त्यानंतर बघणार आहोत व्हाईल लूप. कंडिशनल स्टेटमेंट बघूयात आपण इफ एल्स मध्ये काय आहे. कंडिशन मध्ये काय असतं? इफ एल्स लूप असतो. दीज आर यूज टू चेक कंडिशन. इट इज एक्झिक्यूट अँड ओनली इफ द कंडिशन्स आर ट्रू अँड फॉल्स. ओके, कंडिशन इज ट्रू. ते कंडिशन काय आहेत? आपण मल्टिपल कंडिशन सांगू शकतो. इफ कंडिशन, इफ लूप
वन कंडिशन असेल तर तुमच्याकडे 2 कंडिशन असतील, इफ एल्स लूप. तुमच्याकडे 2 प्लस कंडिशन असतील, इफ एल्स लूप. तर आता माझ्याकडे काय आहे, इफ एलिफ आणि एल्स लूप लावला मी. एकच मिनिट. सो आता आपण एक याचा फ्लो बघूयात, फ्लो कसा असतो. पहिले इफ कंडिशन येते, टेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ इफ, म्हणजे इफ कंडिशन जी असेल त्याला कुठले ऑप्शन आहेत, ट्रू आणि फॉल्स आहेत. बरोबर आहे. ट्रू असेल तर इफ ची बॉडी एक्झिक्यूट होईल आणि लूप एक्झिक्यूट होईल. ठीक आहे. जर फॉल्स असेल तर काय होईल, फॉल्स मध्ये जाईल. हा? परत फॉल्स मधला एल्स मधला तो एक्झिक्युशन होईल, एलिफ वाला. बरोबर. एलिफ वाले जर ट्रू असेल तर एलिफ वाली बॉडी एक्झिक्यूट होईल आणि लूप एक्झिक्यूट होईल. आणि जर एलिफ वाला जर पण फॉल्स असेल तर फॉल्स जाईल, बॉडी ऑफ एल्स एक्झिक्यूट होईल आणि एंड होईल. तर आता आपण डायरेक्ट याच्या एक्झाम्पल कडे बघूयात. याच्यात काही डाऊट या फ्लो मध्ये? एक गोष्ट आहे, आपल्याला ट्रू आणि फॉल्स यूज करायचे आहेत, राईट? येस, नो? ट्रू आणि फॉल्स आपण कुठे बघितलेत? ट्रूथ टेबल मध्ये. ट्रुथ टेबल मध्ये. ट्रुथ टेबल काय आहे? व्हॉट काइंड ऑफ ऑपरेटर इज इट? अँड ऑर. व्हॉट इज अ नेम फॉर दिस ऑपरेटर? Boolean values. नो, ऑपरेटरचं नाव. नो वन? Bitwise operator. नो? असाइनमेंट. नो? Logical operator. येस, लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर. आणखीन आपण कुठले बघितले होते अपार्ट फ्रॉम लॉजिकल? अरिथमॅटिक. ना. विच गिव्स मी द व्हॅल्यू ऑफ ट्रू अँड फॉल्स? Comparison operator. Yes, comparison operator. Guys, you need to study hard. This is not fair. You are failing to answer a simple basic question. A operator which gives me true and false value is a comparison operator and logical operator. Arithmetical operator मध्ये काय बघितलं आपण? ऍडिशन, मल्टिप्लिकेशन. ना. Mathematical operations. Yes, arithmetical, mathematical operation मध्ये आपण काय काय बघितले? असा प्रश्न आला ना, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मॉड्युलस, फ्लोर डिव्हिजन, त्याच्यानंतर एक्सपोनेन्शियल्स, हे सगळे आलं पाहिजेत. ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, मॉड्युलस, फ्लोर डिव्हिजन, एक्सपोनेन्शियल, 7 ऑपरेशन्स बघितले आपण. येस. तर हे 7 गोष्टी आय एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. कंपॅरिझन ऑपरेटर म्हणलं, इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन. अगेन हे 5 आले. त्यानंतर लॉजिकल ऑपरेटर बघितलं, अँड, ऑर आणि काय, नॉट. नॉट. या 3 गोष्टी आल्या पाहिजेत तुम्हाला. काहीच अभ्यास करणं म्हणजे इट्स नॉट नथिंग बट ऑफ स्टडिंग द लूप. इट्स नॉट अबाउट द पर्टिक्युलर एनी लाईन. तुम्ही अंडरस्टँड करा, कॉन्सेप्ट करा की या टॉपिक्स मध्ये काय काय आहेत. इंद्रजीत, तुम्ही एमपीएससी करता ना, कव्हर होतात ना? येस सर. तुम्हाला या टाइपचे स्टडीचं हे आहे तुमच्याकडे एक्झाम्पल, या स्टाईलची तुम्ही स्टडी करता? हो. हिस्ट्री म्हणले की तुम्ही हिस्ट्री म्हणता, ईसी बीसी मध्ये कुठल्या शतकातली ईसी आहे, बिफोर Yes. क्रिस्ट, आफ्टर क्रिस्ट, बरोबर आहे, बघता तुम्ही? येस सर. हे सेग्रिगेशन करता. मग Yes. इथे का नाही करत आहे? ऑपरेटर म्हणले की फटाफट तुमच्याकडे ऑपरेशन म्हणले की आले पाहिजेत. अरिथमेटिकल ऑपरेटर, कंपॅरिझन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर.
हा लॉजिकल ऑपरेटर. परत अरिथमेटिक मध्ये काय 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 ऍडिशन हे ते, लॉजिकल्स मध्ये अँड ऑर नॉट, याच्यामध्ये हे तुमचं सेग्रिगेशन जे आहे हे तुम्ही केलं पाहिजेत. येस नो. हे बघा, आता मी तुम्हाला हे दाखवणार होतो, बट आय एम एक्सपेक्टिंग की तुमच्याकडून यायला हवं. हा बघा, फ्लो कंट्रोल आहे आपला. फ्लो कंट्रोल मध्ये फॉर लूप घेतलाय. फॉर लूपच्या आतमध्ये आपण रेंज फंक्शन बघितले, त्यानंतर इफ एल्स बघणार आहोत, व्हाईल लूप बघणार आहोत, त्याच्यानंतर आपण ब्रेक, कंटिन्युअस आणि पास बघणार आहोत. हा, हे माझ्याकडे टेबल ऑफ कंटेंट आहे. या फॉर्मॅटमध्ये मी सॅग्रिगेट केलेलं आहे. आय एम एक्सपेक्टिंग की हे तुम्ही करावं. तुम्ही तुमच्या नोट्स लिहिता का रे? एनीवन हॅव यू राईट युअर नोट्स, ओन नोट्स? यस. ओके, कोण येस होतं? प्रतीक्षा. ठीक आहे. शिवम सर, एक क्वेश्चन होता. आपण इंटरव्ह्यू कधीपासून स्टार्ट करणार होते यांच्या, या सॅटर्डे संडे? हो, सॅटर्डे संडेला यांचे मॉक ग्रुप केले जातील. अच्छा, मॉक ग्रुप नेक्स्ट, म्हणजे नेक्स्ट सॅटर्डेला आपण इंटरव्ह्यू घेणार आहोत. ओके. यावेळेस फॉर्म कन्फर्म करायला सांगितलं तुम्ही सॅटर्डे पर्यंत. सॅटर्डेला इव्हिनिंगला मॉक ग्रुप क्रिएट केले जातील. त्याच्यानंतर मग डेली यांचे मॉक ग्रुप चालू राहतील. त्याच्या नेक्स्ट सॅटर्डे संडे यांचे एक्झाम हे होतील, इंटरव्ह्यू होतील. अच्छा, चालेल चालेल. गाईज, तुम्हाला खरंच पुल अप युअर सॉक्स अँड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दिस. डोंट जस्ट डू द रट्टा, मी हे सांगितले म्हणून हे नका करू. ओव्हरऑल गो थ्रू करा, ओव्हरऑल आयडेंटिफाय करा आपण काय करतात काय नाही. सेग्रिगेशन करा टॉपिक्सचं, जेणेकरून तुम्हाला कोणी फक्त नाव जरी सांगितलं, तुम्ही खाड 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 सगळं सांगितलं पाहिजे. नाव चलो नेक्स्ट इफ लूप. आता मला सांगा, या सेंटेन्स वरून तुम्हाला काय कळतंय? मी 3 प्रिंट स्टेटमेंट घेतलेत इथे, तर तिन्हीच्या तिन्ही प्रिंट स्टेटमेंट रन होतील का? नाही सर, 2 रन होतील. 2 रन होतील. ओके. प्रतीक्षा, काय वाटतंय, किती स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतील? 2. 2. ओके. रामकिशन? यस सर, इफ और इलिफ होगा 2. इफ और एलिफ होगा. ओके. यशस्वी? मृणाल? सर 2 होईल. 2 होईल. ओके. मृणाल? हा मृणाल, सांगा, काहीतरी सांगा, आन्सर सांगा. सर कंडिशनवर डिपेंड राहील ना, जर म्हणजे 2 याच्यात होत आय असेल नो, तर आय नो. मला सांगा, 1 or 2 or 3? 2. 2. Okay, wrong answer everyone. So let's go to the one step back. मी इथे काय म्हणले, माझी इफ कंडिशन ट्रू असेल तर ट्रू ची बॉडी एक्झिक्यूट होईल आणि लूप एक्झिट होईल माझा. इट विल नॉट चेक इकडे काय आहे. लेट मी गिव्ह यू अनदर एक्झाम्पल. माझं काय होतं, इफ लूप स्टार्ट होते. इफ ची कंडिशन जर ट्रू झाली तर ट्रू ची स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल आणि लूप एक्झिट होईल. यात काय डाऊट? It will not check what is here. Doesn't matter to me. If condition is getting true, then it will execute this body of if loop and it will exit the loop. Nothing. When the second execution will happen, only if condition become false. Then only it will go to the elif. आता इथे जे काय होईल माहिती आहे का, n equal to 50 आहे. If n is less than 13, इथे माझी कंडिशन ट्रू आहे का? फॉल्स आहे. फॉल्स आहे. तर हे कुठे जाईल? फॉल्स आहे तर एलिफला जाईल. एलिफ n greater than 12. Is this condition true? ट्रू आहे ना. So true असेल तर बॉडी ऑफ एलिफ काय होईल? प्रिंट दिस इज एलिफ होईल आणि नंतर काय होईल? लूप एक्झिट होईल मॅडम. इट विल नॉट चेक द बॉडी ऑफ एल्स. आर वी क्लिअर? येस सर. सो जेव्हा मी इथे रन करेल तर मला काय आलं पाहिजे? दिस इज एलिफ. आलं एलिफ?
So now again, I'm giving the same example with a different value. आता मला सांगा काय प्रिंट होईल? Okay, first 1 or 2, then we'll say which one. 1. One print statement will be executed. 1 होईल. Agree on this one, Yes, sir. everyone? Pratiksha, Yashasri, Ramkishan? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now let me try this one. Allah, this is if statement. Why? Because my if condition become true and this will be the my statement. So चलो ठीक आहे. आता मला सांगा हे पण नाही. आता काय प्रिंट होईल? This is else. This is else येईल, बरोबर आहे? Allah, this is else. Why? Because both of my conditions are false. Then it try go to the else. Else ची पण कंडिशन फॉल्स असेल तर तो else ची बॉडी एक्झिक्यूट करेल आणि लूप एक्झिट करेल. बरोबर आहे? चलो व्हॉट विल हॅपन इफ आय डोंट ऍड द एल्स हिअर? काय होईल इथे? काहीतरी प्रोग्राम प्रिंट रन झालं तर? होणार. हा, प्रोग्राम रन झाला, काय आउटपुट आलं? बरोबर आहे? काही आउटपुट आला आपल्याला? नथिंग, नॉट अ सिंगल आउटपुट. नाउ लेट मी रन दिस. सॉरी, इथे एल्स केलं तर एल्स प्रिंट होईल. आता एक आणखीन एक गोष्ट सांगतो. डोंट जस्ट फोकस ऑन एक्झाम्पल की 3 इफ एलिफ लिहिलेत, एल्स लिहिलेत. आपण इफ एल्स पण घेऊ शकतो. ओके, मी इफ एल्स पण घेऊ शकतो. इफ एन इज ग्रेटर दॅन 10, 11. ओके, आता माझ्याकडे इक्वल टू 10 आहे. इफ ए लेस दॅन इक्वल टू 10, प्रिंट दिस इज इफ स्टेटमेंट अँड दिस इज एल्स स्टेटमेंट. आता माझ्याकडे काय इथे एकच कंडिशन आहे. एम आय राईट? Yes. हे माझ्याकडे एकच कंडिशन आहे. यस, इथे काय प्रिंट होईल? If. If. दिस इज इफ स्टेटमेंट प्रिंट होईल. यशस्वी, मृणाल, प्रतीक्षा, इज दिस क्लिअर? Yes, sir. प्रतीक्षा? Yes, sir. यस. ओके, सो माझं काय होईल ते इफ स्टेटमेंट प्रिंट होईल. चलो आता मी काय करतोय? नाउ आय वॉन्ट युअर लिटल बिट ऑब्झर्वेशन. आता मला सांगा, आता काय प्रिंट होईल? हॅलो, Sir, this is if statement. Hi, my name is Sagar, print होईल. ओके. कोणाला काही ऑब्जेक्शन आहे का इंग्रजीच्या क्वेश्चन वरती? कोणाला असं वाटतं की हे चुकीचं बोलतोय? ओके, समाधान इज ऍग्रीइंग विथ इंद्रजित. यशस्वी, तुम्ही ऍग्री आहात इंद्रजित सोबत? हो, sir. हो. प्रतीक्षा? Yes. का? वाय? प्रतीक्षा सांगा मला, वाय यू आर ऍग्री विथ इंद्रजित? बिकॉज तिथं प्रिंट हाय माय नेम इज सागर लिहिले ना, त्याच्यामुळं तिथं त्याच्या पुढंच प्रिंट होईल. त्याचं थोडस टेक्निकल आन्सर द्याल मला? सर त्याच्यामध्ये एक if मिनिट, else. होल्ड इंद्रजित. प्रतीक्षा, थोडस टेक्निकल आन्सर द्याल? यशस्वी, मृणाल? If you see the syntax, my dear friend, when we start the for loop, इथे बघा, it started with the plus space. Again, ह्या for loop च्या आतमध्ये हे स्पेस आलाय. तर नाव मला सांगा, all these are in a for loop. सपोज मी जर हे इकडे केलं, हे for loop इकडे केलं, तर काही प्रिंट होईल का? किती वेळा प्रिंट होईल? जे मध्ये एरर आला मला,
Why? Because this for loop is not complete syntax error. आणि हे जे आहे, दिस इज ऑल्सो लूप. इथे आपण बघितलं इफ स्टार्ट केले, स्पेस दिलाय. दिस इज कॉल्ड अ सिंटॅक्स. दिस इज द सिंटॅक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. हे जे माझं प्रिंट स्टेटमेंट आहे, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इफ एल्स स्टेटमेंट. दिस इज आउटसाइड दिस इफ एल्स लूप. Doesn't matter what will happen here, this my Sagar will always run. What I'm saying, की इथे वरती काहीही असू द्या, माझं हे प्रिंट स्टेटमेंट रन होईलच. एनी हाऊ कंडिशन. लेट मी चेंज द कंडिशन. झालं. दिस इज एल्स, माय नेम इज सागर. चलो आपण काय करू, याला इथे 10 करू. दिस इज इफ माय नेम इज सागर. तुम्ही कुठलीही कंडिशन टाका इथे. हाय माय नेम इज सागर विल ऑलवेज print. Why? Because this is not part of any loop, any conditions. This is a complete independent line. So now, आता आपण if else शिकतोय. Why? What is the use of if else? काही जनरल लाईफ मध्ये बघूयात. आपण एक बघूयात. WAP, write a program to print odd even numbers. Odd even number कशा डिफाइन करतो आपण? सांगा मला. ऑड इवन नंबर आपण कसे डिफाइन करतो? Odd numbers which cannot be divided. ओके. हा मृणाल. समविषम संख्या. म्हणजे त्यांनी आणि एकने डिवाइड होते ते ऑड नंबर आणि 2, 4, 6 म्हणजे ओके, गॉट इट. प्रतीक्षा. प्रतीक्षा. रामकिशन. व्हाट इज ऑड इवन नंबर? 0 to 10. 0 to 10. नो. यशस्वी. Sir, if any number is divided by 2 and we get remainder 0, then it is even, or otherwise it is odd. और इट इज ऑड. करेक्ट. व्हाय? सपोज आपण 2 ला जर डिवाइड 4 ला जर डिवाइड केलं, 4 हे इवन नंबर आहे, 4 इज इवन नंबर. इफ आय डिवाइडेड बाय 4 by 2, then we will have a 0. If we divided by 5, then we will have a 1. आता त्यात मॉड्युलस आहे. आता बरोबर, ठीक आहे. ठीक आहे. आता मी हे तुम्हाला सांगतोय की हे आपण असं केल्याच्या नंतर असं असं होतंय. बट हे जे आहे हे तुमच्याकडून आलं पाहिजे. ऑब्झर्वेशन. तुम्ही काय केलं पाहिजे? ऑड इवन नंबर्स काढले पाहिजेत. आपल्याकडे आपण काय काय करू शकतो? बरोबर आहे. येस नो. मला सांगा, आपण एखाद्या गोष्ट फ्लोर डिव्हिजन केली तर तिला कळेल का आपल्याला की हे ऑड आहे का इवन आहे? कळणार आहे का? आपल्याला कसं कळणार? रिमाइंडर वर. रिमाइंडर साठी कुठलं फंक्शन आहे आपल्याकडे? रिमाइंडर साठी कुठलं फंक्शन आहे आपल्याकडे? Modulus. मॉड्युलस. करेक्ट. सो आपण इथे मॉड्युलस यूज करणार आहोत. आता मी काय घेतो इथे, नम इक्वल टू 10 घेतोय. इफ नम मॉड 2 देन नम. आता हे प्रिंट स्टेटमेंट मी कसं केलं याच्यात काही डाऊट आहे कोणाला? प्रिंट स्टेटमेंट मी कसं एक्झिक्यूट करतो याच्यात काही डाऊट आहे कोणाला? No, sir. No? Are we clear? We have printing 2 objects. So now let me do one thing. I'm doing run this program. Kala, 10 is an even number. Why? Because this condition becomes true. Yes, no? बरोबर आहे. ही कंडिशन माझी ट्रू झाली. इफ नम मॉड 2, नम काय आहे? 10 आहे. 10 मॉड 2 किती? रिमाइंडर काय येतं? 0 येतं. 0 इक्वल टू 0. इज दिस ट्रू? इथे आपण कंपॅरिझन ऑपरेटर आणि अरिथमेटिकल ऑपरेशन यूज केलेत. प्लस 0 इक्वल टू 0. इज दिस ट्रू? बरोबर आहे.
तर हे ट्रू येईल. सपोज Yes. इथे मी एम 11 घेतलं तर काय होईल? 11 is 11 odd. odd, right? Because this condition is false. In that case, 1 equal to 0. हे ट्रू आहे का? नाही, हे फॉल्स आहे. तिथे कुठे जाईल? आपले इथे येईल. 11 is a odd number. तर तिथं 0च्या इथे 1 जर असेल हा तर तो 11 is a odd number प्रिंट होईल ना? हा ना, मग झालं ना. 11 is odd number प्रिंट झालं. 0च्या इथे हा, जर 0च्या तिथे इथे जर तुम्ही 1 केलं तर मग हा तुम्हाला कंडिशन चेंज करावी लागेल. दिस इज अ ऑड नंबर करावा लागेल, दिस इज इव्हन नंबर. आता इथे काय होईल? तुमची ही स्टेटमेंट प्रिंट होईल. बिकॉज दिस विल बिकम अ ट्रू. आलं? 11 इज इव्हन नंबर. ओके सर. It's all what you write. It's not about what will happen. It is all what you write. तुम्हाला जर कुठे कधी कोड समजला नाही किंवा काही तुमचं एक्सपेक्टेड आन्सर आलं नाही, तर डोंट ब्लेम द कोड. की कोड चुकीचा रन होते. नाही, तुम्ही काहीतरी चुकीचं लिहिलंय. ओके. आता मला एक मिनिट हा. मला हे remove करू द्या. This is for you, not for others. ओके. तर आज आपण एक शेवटचं एक्झाम्पल बघूयात आणि त्याच्यात मी तुम्हाला होमवर्क देणार आहे. त्यामुळे मला कळेल की तुम्ही किती कॉन्फिडंट आहात की इफ एल्स मध्ये. येस, कोणी काहीतरी बोलत होतं. हा, तर मला सांगा, आता मी काय करतो, हे जे आपलं कंडिशन आहे इफ एल्स बघितलं आपण, त्याला आपण फॉर लूप मध्ये टाकू शकतो का? कॅन वी ऍड दिस इन अ फॉर लूप? Yes, sir. रामकृष्ण. येस सर. येस, बिकॉज आय वॉन्ट फॉर लूप मध्ये टाकलं काय होईल? ही कंडिशन माझी जेवढं फॉर लूप आहे तेवढ्या वेळेस रन होईल. बरोबर आहे? येस नो. तर नाव Yes. काय करा, फॉर लूप जा, इकडे फॉर आय इन रेंज ऑफ 1 to 20 घेतलं आणि बघा सिंटॅक्स बघा इथे. इफ एल्स हे दोन्ही एका लाईन मध्ये आहेत आणि फॉर लूप माझा इथून सुरू होतोय. करेक्ट? आर वी क्लिअर अबाउट सिंटॅक्स? येस सर. रामकिशन, प्रतीक्षा, आर वी क्लिअर अबाउट सिंटॅक्स? Yes. Yes. So now tell me what will happen, what will be the output? I want the answer from Ramkishan. Okay, what kind of output will it give? How many lines it will print? Yes, if you know the answer, you can ping me personally. Sir, odd number. Okay, Indrajit know the answer. हाँ रामकिशन, क्या प्रिंट होगा? Is odd number, sir. Okay, Yashasri got the right answer. हाँ. प्रतीक्षा, मृणाल, काय प्रिंट होईल? किती लाईन प्रिंट होतील? फर्स्ट ते सांगा. देन टेल मी की काय काय होईल. मृणाल, प्रतीक्षा, किती लाईन्स प्रिंट होतील? समाधान, एनी आयडिया? Yep, Mrunal is right. Sorry, Yashasri is correct. Alok, any guess? किती लाईन्स प्रिंट होतील? हाँ बोला. आलोक, इंद्रजित, मृणाल, प्रतीक्षा. यश, इंद्रजित, किती लाईन प्रिंट होतील? सर एक इव्हन नंबरची आणि एक ऑड नंबरची होईल ना? ओके,
मॅडम आपण फॉर लूप लावलाय हे विसरू नका. अच्छा. हॅलो. मी सांगू? हा, मी सांगू आउटपुट? You need a little bit time. काहीच बोला काहीतरी. प्रतीक्षा, मी सांगू आन्सर? यस प्लीज. प्लीज. मृणाल. ओके, सो मला सांगा प्रतीक्षा, यामध्ये आपण काय काय यूज केलेत? सर्वात पहिले काय आपला फॉर लूप आहे. फॉर ची व्हॅल्यू काय आहे? फॉर लूप ची सांगा. फॉर लूप ची व्हॅल्यू काय आहे? Pratiksha, Mrinal, please unmute yourself. Those who have not clear about the concept, this is for you only. For loop ची व्हॅल्यू काय आहे आपले? आपल्या फॉर लूप ची व्हॅल्यू मृणाल किती आहे? 0 to 19 आहे. येस सर. सो हे जे कंडिशन आहे इथे आय जे लिहिले आपण, हे अगेन ह्या आय ची व्हॅल्यू 0 to 19 प्रिंट होईल. 19 होईल. यस नो? सर 0 to 19 कसं येईन? तिथं 1 आहे ना, 1 to 19 येईन. कुठं 1 आहे? हा सॉरी, माय बॅड. 1 to रेंज. 19 येईल. हा माय बॅड. 1 to 19 येईल. बरोबर आहे? हा? तर म्हणजे मी असं म्हणू शकतो का प्रतीक्षा की 19 लाईन प्रिंट होतील माझ्या? यस. ओके, सर्वात पहिले टॉप लाईन बघायची. कमेंट आहे सोडून द्या. फॉर आय इन रेंज ऑफ 1 to 19, दॅट इज आय ची व्हॅल्यू काय होईल इथं? पहिले 1 येईल, नंतर 2 येईल, नंतर 3 येईल, नंतर 4 येईल, नंतर 5 येईल, अप टू 19. आणि डिपेंडिंग ऑन कंडिशन आयदर हे प्रिंट होईल तर हे प्रिंट होईल. बरोबर आहे? कारण एकच कंडिशन आहे. ही जी कंडिशन ट्रू असेल तर हे होईल, ही कंडिशन फॉल्स असेल तर हे प्रिंट होईल. सो म्हणजे काहीतरी एक रन होणार, 2 पैकी 1 लाईन. येस सर. सो माझा म्हणणं सांगा, सर्वात पहिले ते 19 लाईन प्रिंट होतील आणि 1 असेल तर ऑड नंबर येईल, 2 असेल तर इव्हन नंबर येईल, 3 असेल तर ऑड नंबर येईल, 4 असेल तर इव्हन नंबर येईल. आर वी क्लिअर ऑन दिस वन? प्रतीक्षा, मृणाल, काही डाऊट याच्यात? एनी डाऊट? नो सर. प्रतीक्षा? नो सर. समजलंय आता. हा, आता आय वॉन्ट अ प्रोग्राम फ्रॉम एव्हरीवन. काय करायचंय माहिती आहे का? राईट ए प्रोग्राम. WAP मीन्स राईट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द क्लास ऑफ स्टुडंट विथ द हेल्प ऑफ देअर पर्सेंटेज मार्क. तर काय करायचंय? त्यांचे पर्सेंटेज सपोज 74 असतील तर कंडिशन काय लावायच्यात? जर अबो 85 असेल तर फर्स्ट क्लास, अबो 75 असेल तर सेकंड क्लास, अबो 60 असेल तर थर्ड क्लास, अबो 40 असेल तर पास क्लास आणि बिलो 40 असेल तर फेल. तर मी काय करेल? मी फक्त पर्सेंटेज टाकेल. तुमच्या कोडने मला सांगितलं पाहिजे की कुठला क्लास आहे ते. तुम्ही कराल हे आज, उद्या, परवा, 3 दिवस आहेत.
मंडेला आपण आलेलं हे एक्झाम्पल बघू आणि आपण फॉर लूप स्टार्ट करू. चालेल? मंडेचा क्लास आपला अर्धा तास चालणार आहे. आपण फक्त हा फॉर लूप बघणार आहोत आणि व्हाईल लूप बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण जाणार आहोत डेटा टाइप्स कडे. मंगळवारपासून प्लीज बी प्रिपेअर्ड. मंगळवारपासून बेसिक जे आहे ते थोडं संपणार आहे आणि इंटरमिडिएट स्टार्ट होणार आहे. ओके, एनी क्वेश्चन्स ऑन दिस वन? एक हिंट देतो, इफ एलिफ कंडिशन यूज करायच्यात तर किती कंडिशन्स लावायच्यात तर तुम्ही तुमच्या बघा आणि मला सांगा सोमवारी. चालेल? आर वी क्लिअर? Yes. हा, ठीक आहे. तर आपण मंडेला भेटूया 7:30 सेम टायमिंगला. ओके, आणि प्लीज स्टार्ट प्रॅक्टिस. काहीच तुम्हाला प्रॅक्टिसची खूप गरज आहे. प्रॅक्टिस करा.